take it, try to see it from outside. So that kind of education, that kind of policy it doesn't require. Just 2 days back, the MEP completed 3 years. There was a lot of gold dhamaka, you know the policy. Drum beaters were there that 3 years we had completed in national education policy. What we had achieved, is there any white paper that what we had achieved in last 3 years of national education policy? What we had achieved in the scientific research? What kind, whether our research contribution from the universities and the institutes had been increased or not? What kind of students or what kind of researchers we are giving it to the industry and the academic community? We require answers to these questions. But before that, we have to teach ourselves the national brotherhood policy. Fifth point. On higher education crisis and challenges. We are all really very much worried about this. And it goes unsaid that it's really a great crisis that has gripped all our distinguished guests and all the participants who have kindly assembled here in this national convention on higher education crisis and challenges. I particularly welcome introduce the theme of today's convention, and which I shall try to do in the next 5 minutes. We are going through a very difficult time. The country is still licking the wounds left behind by the SARS-CoV-19 pandemic. And we are struggling hard to recover from the post-pandemic economic depression. There are crises and challenges everywhere. To make matters worse for all of us, we are currently witnessing an attempt to homogenize the structure of education at all levels, from the primary level through the secondary level to higher education. The endeavor finds ample manifestation in the organized public campaign in favor of anti-science curriculum, disruption and encroachment upon... Honorable Minister for Higher Education, my colleagues who are speakers on this today's event, participants, ladies and gentlemen, higher education today in the country has undergone changes after the present central government came into power. After initial expansion of higher education immediately after independence, the first major expansion of higher education has taken place in the year 2008-9 based on the presentation made by the then chairperson UGC Professor S.K. Thorat before the empowered group of institutions headed by the then Prime Minister. In fact, we deliberated in the University Grants Commission that after independence, the proper expansion of higher education has not taken place. 1 or 2 institutions were being opened, but major expansion has not taken place. किसी हूँ या कोई भी हो, उनको अध्यापक ही कहा जाता है, आप प्रोफेसर भी नहीं कहते। और इसलिए अध्यापक का गौरव वाइस चांसलर होने में भी नहीं है, अध्यापक रहने में ही है। जो संकट है आज, वह संकट दरअसल अध्यापक की इस संज्ञा को समाप्त कर देने का है। और अध्यापक होने का अर्थ क्या है, और वह पूरी उच्च शिक्षा का उद्देश्य भी है। वह अर्थ है एक स्वतंत्र मस्तिष्क का निर्माण या सृजन। स्वतंत्र मस्तिष्क जो निर्भय मस्तिष्क भी होगा, जिसके बारे में कवि रवि ठाकुर ने कहा था कि जो निर्भय मस्तिष्क होगा वह किसी के भी सामने ऊंचा रह सकेगा।
सत्ता कोई भी, किसी की भी सत्ता। मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है जिसमें कहा जाता है कि सत्ता का संकट क्या है। सत्ता को यह पता है कि धर्म क्या है, लेकिन सत्ता की प्रवृत्ति उस तरफ नहीं है। और सत्ता को यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन सत्ता की निवृत्ति उससे नहीं है, वो उससे भाग नहीं सकती। फिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इस बात को बतलाने का काम तो बौद्धिक का हो जाता है, जो कि अध्यापक हैं। और विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा का पूरा कारोबार दरअसल इस स्वतंत्रता की रक्षा का और यह बतलाने का है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और यह काम वो कई तरीकों से करता है, जिसके बारे में यहां मेरे पूर्व वक्ता मित्रों ने कहा है। जैसे ठीक पहले मेरे मित्र ने कहा कि हम किसी की भी चीज के बारे में धारणा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आवश्यक है सूचनाएं। आप जिन्हें डेटा कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, वह सूचना, अगर वह सूचना आपके पास नहीं पहुंचे तो बिना सूचना के आधार के आप कोई धारणा नहीं बना सकते, गलत धारणा। Higher education ministers in some states have anything to do with higher education. In most states they don't. So delighted to see that. The galaxy of academics here present for this convention, and students and teachers who have made it for this very important convention, for which I really want to compliment the organizers. When my old friend Om Prakash Mishra, and he described the friendship absolutely accurately. For the last 40 years we have agreed with each other. We have agreed to disagree about our political beliefs, about many other questions, but friendship has persisted. When he called me for the convention, I was most delighted to accept it. Delighted because no one considers me any longer as a teacher. You see, my biggest qualification, more than the qualifications that you have listed, is that I am a 4th generation teacher. My great-grandfather was a teacher. My grandfather was a teacher. My father was a teacher. And I was a teacher. And as Apurvananti reminded us, Adhyapak is the highest honor that you can have. So when someone remembered the Adhyapak inside me, I felt very honored and I said, I will come for this one. But more seriously, I accept it because I do believe that higher education is one of the principal sites for democratic struggle in our country today. And I really wanted to compliment all of you, the organizers of today's convention, for recognizing the significance of this and for indicating that this battle shall be fought by students, by teachers, by intellectuals, by persons of ideas. Because in the last instance, what we need to do is to fight a battle of ideas. And this is the principal side of it. But I'm already running ahead of myself. Let me begin by asking a simple question. When our republic is being dismantled, should we be surprised that higher education is being dismantled? What we are facing is something much deeper. In fact, I can happily echo what my senior professor Abhishek Sharkar said. The crisis is not just that we have a madman. That would have been a small thing. Human beings come and go. Most human beings are much smaller than the chairs they sit on. These are small things, they can come and go. We can all handle a man at a point of time. The crisis is not merely some recent regulation of the UGC, some law that the government has passed. I was a member of the UGC, and I can happily tell you most members of the UGC don't know about the regulations of the UGC.
that I can share that information with you. The crisis is not just the NEP. I dare say most people in this government have not even read that 400-page document, which was originally the basis of what is today called NEP. It actually had some sensible ideas as well, all of which were butchered finally to produce the final version. The real crisis is a new hegemonic empire which is being foisted on us. And hegemony, as I remember as a professor of political science once upon a time, hegemony is not just crude power. Hegemony, you acquire hegemony not merely with danda, not merely with coercion, not merely with army, state, and police. You acquire hegemony by cultural legitimacy. Honorable High Education Minister, distinguished academician, literature, Professor Dr. Bosuji, in front of the dais, Honorable Chair Professor Bandyopadhyay, Professor Mishra, Professor Odhir Sarkar, Professor Jadhav, Professor Chauhan, Professor Mahalakshmi, Professor Gurbanandaji, Professor Barlov, former Vice Chancellors, all our conveners, and my friends and reporters. I convey my apology before you to say in Bengali. আমি বাংলায় বলার জন্য আমি আপনাদের সঙ্গে রাখছি। আপনাদের সামনে আমি দুটো ভাগে ভাগ করছি যে প্রেজেন্ট সিনারিও অফ দ্য হায়ার এডুকেশন ইন আওয়ার কান্ট্রি, স্পেশালি ইন আওয়ার স্টেট, and then আমাদের রাজ্যে বর্তমান হায়ার এডুকেশন যে পরিস্থিতি আমি আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপিত করছি অতি সংক্ষেপে। আমি দুটো রেজিম হায়ার এডুকেশনের আমি আপনাদের সামনে ভূমিকায় তুলে ধরছি। 2011 আগে 2011 পরে আপনারা জানেন যে পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে স্টেট এডেড পাবলিক ইউনিভার্সিটির সংখ্যা হচ্ছে 31, এক্সক্লুডিং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। 2011 আগে কত ছিল? 30। পুরনো 6টা এবং আপনাদের লেফট ফ্রন্ট রেজিমে গভর্নমেন্টের 7টা নতুন ইউনিভার্সিটি হয়েছিল। লাস্ট 12 ইয়ার্সে আমরা দেখলাম কি 18 স্টেট ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের অনারেবল চিফ মিনিস্টার তিনি স্থাপিত করেছেন পশ্চিমবাংলা। আমরা দেখছি কি শুধু তাই নয়, সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলো বিল্ডিং তৈরি হয়েছে, ল্যাবরেটরি তৈরি হয়েছে, পদ তৈরি হয়েছে, টিচিং পদ তৈরি হয়েছে, শিক্ষা কর্মীর পদ তৈরি হয়েছে। আপনারা যদি বাজেট দেখেন, আমি 2020-22 সেন্ট্রাল বাজেট আপনারা দেখবেন, সেন্ট্রাল বাজেটের আপনারা দেখবেন 44 লাখ ক্রোর সেন্ট্রাল বাজেট। তার মধ্যে এডুকেশন বাজেট হচ্ছে 1.12 লাখ ক্রোর। সেন্ট্রাল ইউনিয়ন হায়ার এডুকেশন বাজেট কত? 44,000 ক্রোর। আর আপনারা যদি রাজ্য সরকারের দেখেন তাহলে দেখবেন নিয়ারলি মোর দেন 30,000 ক্রোর। আপনাদের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে বলা হচ্ছে যে 6% অফ দ্য জিডিপি গভর্নমেন্ট ব্যয় করবে। আপনারা 22-23 বাজেটে, ইউনিয়ন বাজেটে দেখবেন কত ব্যয় করছেন? 1.12 লাখ ক্রোড়ে only 2.9% of the GDP is allocated for education sector. Otherwise, our state GDP, near more than 5% GDP has been allocated for education, including school education, higher education. National education policy. আপনারা যদি দেখেন যে লাস্ট 5th year
5-year plan. Dr. Chauhan is here. 12 5-year plan হচ্ছে লাস্ট ইউজিসি প্ল্যান শেষ হয়েছে, তারপর কোনো প্ল্যান হয়নি, নীতি আয়োগ হয়েছে। আপনারা অনেকে কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছেন, আপনারা জানেন পে স্কেল রিভিশনের সময় ইউনিভার্সিটিতে কলেজে ইউজিসি পোস্ট দেয়। আমি যে প্রফেসরের পোস্ট সেটা 11th 5-year প্ল্যানে ইউজিসি দিয়েছিল। আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনারা বলুন লাস্ট 10 ইয়ার্সে ইউজিসি কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে একটিও পোস্ট দিয়েছে কিনা? একটিও পোস্ট দেয়নি। রাজ্য সরকার সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ক্রিয়েট করেছেন, মোর দেন 6000 পোস্ট, একটিও দেয়নি। আপনারা জানেন ইউজিসি আনঅ্যাসাইন্ড গ্র্যান্ট প্রফেসর চৌহান ইজ হিয়ার, টিচারদের মেজর রিসার্চ প্রজেক্ট, মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট, আনঅ্যাসাইন্ড গ্র্যান্ট সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন আপনারা জানেন যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে বলা হচ্ছে হায়ার এডুকেশন কমিশন তৈরি হবে, তার আন্ডারে 4টে ভার্টিকাল থাকবে, একটা হচ্ছে রেগুলেটরি ইউনিট, একটা কাউন্সিল, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল, আর একটা থাকবে আপনার স্ট্যান্ডার্ড সেটিং প্রোটোকল, আর একটা হচ্ছে গ্রান্ট কাউন্সিল। সবচেয়ে মাথায় নতুন ভাবে বসানো হয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ হায়ার এডুকেশন, সেন্ট্রাল, সেখানে প্রাইম মিনিস্টারকে চেয়ার করা হয়েছে এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে বলা হয়েছে স্টেটকেও এরকম ধরনের কমিটি করতে হবে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন করে এক্সিস্টেন্স নেই, তারা মাঝে মাঝে বলছে আমি এই সিলেবাস করলাম, এই রেগুলেশন করলাম। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন 1953 তে স্থাপিত হয়েছিল। 1956 এ পার্লামেন্টের আইন বলে অটোনমিক অটোনমাস বডিতে কনভার্টেড হয়। There is no funding from the UGC during the last 10 years. সমস্ত ফান্ডিং স্টেট গভর্নমেন্ট বিয়ার করছেন। আপনারা জানেন যে লাস্ট রিভিশন অফ পে 2016 থেকে 50% গ্রান্ট ইউজিসি দেওয়ার কথা, কিন্তু ইউজিসি 1 টাকাও দেয়নি। এন্টায়ার গ্রান্ট স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়েছে আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটি। এগুলোকে দেখতে হবে। প্রেজেন্ট সিনারিও আমরা হায়ার ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন 2020 আমরা বলছি। আপনারা জানেন মাননীয় মন্ত্রী তিনি ঘোষণা করেছেন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি ঘোষণা করেছেন যে আমাদের 4 ইয়ার্স উইথ রিসার্চ ডিগ্রি ইউজি যে ডিগ্রি কোর্স চালু হবে, তাহলে আমাদের স্টেটের ছাত্রছাত্রীরা বিপদে পড়বে। কিন্তু আমাদের রাজ্য উচ্চশিক্ষা বিভাগ সরকার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 অ্যাকসেপ্ট করেনি, স্কুল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কও স্টেট গভর্নমেন্ট করেনি। আমি এরপরে আসছি যে আপনারা জানেন যে কি কি আমরা দেখছি, আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না। আপনারা দেখবেন ওয়ান ফাইন মর্নিং যারা আমাদের বিভিন্ন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তারা ছিলেন, তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বর্তমানে মাননীয় চ্যান্সেলর আচার্য তিনি যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছেন সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে তার যে অথরাইজড পিপল পারসন তিনি এক্সারসাইজ করবেন যে পাওয়ার এন্ড ফাংশনস অফ দ্য ভাইস চ্যান্সেলর। আপনারা বলুন তো প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন আইন বলা হয়েছে? রাজ্যের প্রাদেশিক যে অ্যাসেম্বলি সেই আইন বলা হয়েছে। এই যে ক্ষমতা তৈরি করেছেন কে? রাজ্য সরকার। চ্যান্সেলর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন ঠিক, কিন্তু রাজ্য সরকারের সুপারিশকে রাজ্য সরকারকে একটি বাইরে রেখে তিনি কখনোই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারেন না। তিনি তার অ্যাসেন্ট দেবেন মাননীয় মন্ত্রীর সুপারিশ নিয়ে, সেই অ্যাসেন্ট হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আসবেন। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, আমি যখন প্রভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলাম, স্বনামধন্য অধ্যাপকেরা এসেছেন এবং মঞ্চের আশেপাশে এবং সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এতজন ভাইস চ্যান্সেলর আপনারা একসঙ্গে জীবনে দেখেননি। আমি তো ছোটবেলায় একবার কি দুবার একজন ভাইস চ্যান্সেলর দেখেছি, এখন আপনারা একসঙ্গে এতজন ভাইস চ্যান্সেলর দেখছেন। এটা ওই প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গে কত বিশ্ববিদ্যালয়। আমি প্রথমেই আমার মূল বক্তৃতায় যাওয়ার আগে মূল বক্তৃতার থেকেও জরুরি একটা কথা বলে আমি মূল বক্তৃতায় আসব।
যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা কোনো দিন আগে হয়নি, এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে বেরোনোর একমাত্র পথ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যান্সেলর নির্বাচন করা। আপনারা আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন বলে যেভাবে হাততালি দিলেন, আরো জোরে হাততালি দিন, যাতে রাজভবনে পৌঁছয়, যাতে রাজভবনে পৌঁছয়। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা, আপনারা শুনলেন যে কথা, তামিলনাড়ুর কথা, শুধু এখানে নয়, সারা ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে যে সবচেয়ে বড় সমস্যা, সেটা আমি এক লাইনে বলি। আমি তোমাকে ইংরেজিতে বক্তৃতা লিখে নিয়েছি, সেটা পড়বো না আপনাদেরকে, শুধু অত ডিটেলস পড়ার দরকার নেই। আমি শুধু একটা লাইন এখান থেকে বলছি, আর দু একটা লাইন বলবো। সেটা হচ্ছে যে ক্যানোয়িং কনভেনশন এবং অন্যান্য জায়গাতে বলছি, এটা হচ্ছে কারণ ইটস বিং হেল্ড when the entire Indian education system is reeling under the threat of a monster, and the name of the monster is saffronization. The day before yesterday, what happened? You just listen to those who have come from outside. The day before yesterday, Honorable Governor of West Bengal organized a meeting at Macau, that's an engineering university, that's called Macau, for an anti-corruption strategy. Fantastic, very nice. Okay, carry on. What happened? He has invited two vice chancellors, one from Gujarat and the other from Uttar Pradesh. One is the vice chancellor of PSJM University, Kanpur. You know the story of this university. You click, everybody knows about this university. The students who are not getting even 40% marks here are now getting 60%, 70% marks from there. So you can easily understand. So what is the name of the vice chancellor? I'm sorry I quote the name because it is everywhere on internet. Professor Vinay Pato. Is that background kid? Who is accused of bribery, quote unquote, I'm not saying, is accused of bribery, corruption, and extorting money. The CBI, on the basis of the recommendations of the Uttar Pradesh government, Yogi Ji's recommendation, is investigating the charges. He came to Kolkata on our honorable governor's invitation to advise us as to how shall we run the education. And again, I'm not saying কালকে আনন্দবাজার করুন তুমি এই কথাটা বলতে, আর ইন্টারনেট দেখুন এখন হাত প্রত্যেকের হাতে আছে। আমি একটা নতুন কথা বলছি, শেম শেম শেম, আমি জানি না কতবার বলতে হবে। আমি এই নেপ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নই। নেপ এখানে অনেকে ভাইস চ্যান্সেলররা আছেন, তারা বলবেন, তারা অনেকেই তারা কমিটিতে আছেন, সেই জন্য বলবো। এবং সত্যি এই যে ইন্ডিয়ানাইজেশনের কথা বলা হলো, কোন ইন্ডিয়া বলুন তো, কোন ভারতবর্ষ? এমন একটা ভারতবর্ষের ছবি আমাদের সামনে নেপের মাধ্যমে আনতে চাইছে, যেখানে আপনি আপনার ছেলেকে বলবেন, ওরে তোর ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে,
তুই ওদের দেখিস না, ভালো জিনিস আপনি বাইরে থেকে নেবেন না। আচ্ছা ধরুন সল্টলেক বৃদ্ধাশ্রম হয়ে গেছে, আমি আমেরিকা থেকে দিয়েছিলাম গত সপ্তাহে, পুরো এয়ার ইন্ডিয়া বিমানটা যে বোয়িং বিমান, তাতে যে 300 জন যাত্রী, তাদের মধ্যে 298 জন বৃদ্ধ। তারা ওখানকে দেশের ছেলে মেয়েদের দেখে, নাতি নাতনির মুখ দেখে আবার ফিরে আসছে, কেউ সল্টলেকে, কেউ এখানে, কেউ। কিন্তু আপনার কৃষি ছেলে মেয়েরা তো বাইরে গেছে, আপনি যেতে দেবেন না? দোষ হবে আমাদের, আটকে রাখতে পারবেন? আপনি আপনার ছেলে যদি ভালো রেজাল্ট করে, সে যদি জার্মানি যায়, সে যদি রাশিয়া যায়, আমেরিকা যায়, আপনি আটকে দেবেন, অমনি করবেন আমাদের এখানে কিছু হচ্ছে না, যার জন্য ওরা সব চলে যাচ্ছে। এরা হয় নাকি? আমেরিকা থেকে বহু ছেলে মেয়ে বহু বিদেশে পড়তে যায়, ওই আমেরিকা সরকার তো এই কথা বলে না। এটা হচ্ছে সংকীর্ণ মোহ, যে তোমাকে সারাক্ষণ ওম ওম চোম বলতে হবে। আমি কাউকে নিন্দে করছি না, তাহলে তুমি ভারতীয়, আর তুমি যদি ম্যাক্সমুলার কোট করো তাহলে তুমি ভারতীয় নও। এটা খুব ভুল ধারণা। আমার মনে হয় সবচেয়ে উচিত একবার ওদের প্রত্যেকের একটা করে ট্রেনিং ক্যাম্প করা উচিত ওই শান্তিনিকেতনে এসে, যে ভদ্রলোক আমাদের শিখিয়েছিলেন ওয়ান ইন্ডিয়ান মাইন্ড। অমিয় চক্রবর্তী চিঠিতে লিখেছিলেন অখণ্ড ভারতীয় মানুষ, অর্থাৎ ওয়ান ইন্ডিয়ান মাইন্ড। এরা কিন্তু ওই ইন্ডিয়ান মাইন্ডের জন্য যাচ্ছে না। ওরা বলছে ওটা খারাপ, বাইরেটা খারাপ, এইখানে শুধু তোমাকে সংস্কৃত বলতে হবে, এই বলতে হবে, ওই বলতে হবে, এই বেদ উপনিষদ, এগুলো মহান জিনিস, এগুলোকে প্রণাম জানায়, কিন্তু এর মানেই নয় এটাই সব। উনি বললেন না যে ওই মিডিয়েবল পিরিয়ডে ঢোকে না, কিন্তু ওই এনশিয়েন্ট পিরিয়ডে গিয়ে সবকিছু নিয়ে গিয়ে থাকে। এটা ভয় করে, এটা থেকে ভয়। তাহলে আমি এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি নেম যেটাকে বলছি, সেটা আমি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, এবং আপনারাও সকলের বিরুদ্ধে। শুধু দুটো কথা বলে দিই, যে নেম 2020 faces several challenges in its implementation and adoption. The NAEP proposes significant changes across all levels of education, from school to higher education. Implementing these changes at a large scale and ensuring uniformity across diverse states and regions can be severely challenging. Besides, implementing the NAEP's vision may require substantial investments in infrastructure. টাকাই দিচ্ছে না, শুনলেন তো প্রথমে, এই এত টাকা, এই যে বলছে NAEP's vision may require substantial investments in infrastructure, technology and resources. যারা শুনলেন, যে এখানে আবারও বলছি, মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত হয়েছে, তার সামনে বলছি যে রাজ্য সরকার টাকা নেই, তবু এতগুলো ইউনিভার্সিটি করেছে, এতগুলো পোস্ট ক্রিয়েট করেছে, এবং সেখান থেকে কোনো টাকা পাচ্ছে না। তারা এই সমস্ত এগুলো কি মানে সম্পূর্ণ ভাবতে না, এগুলো সব করে দেবে আমাদেরকে, এটা বিশ্বাস করতে হবে। বিভাগের মাধ্যমে পড়াতে চাইলেন, তাদের রাজভবন থেকে আধিকারিকরা নানাভাবে ওই ভয় দেখাতে শুরু করলেন। এরই মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য, তারিখ হচ্ছে 7/4/2023, তিনি উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন। তার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য নতুন নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল 18/5/2023। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে 3 জনের নাম সহ এই প্রস্তাবটি ছিল মাননীয় রাজ্যপালের কাছে, যে তিনি একজন করে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নির্বাচন করতে পারেন। ইতিমধ্যে 28শে ফেব্রুয়ারি ওই আলোচনার কথা বলছি, মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে আমার উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের আলোচনা সাপেক্ষে এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তথা ইংলিশি নির্দেশিকা অনুসারে উপাচার্য বাছাইয়ের জন্য গঠিত সার্চ কমিটি গঠন পাল্টে নতুন কমিটি সার্চ কমিটির অর্ডিন্যান্স রাজ্যপালের অনুমোদন নিয়ে জারি করা হলো 15 মে। সেটা বিল আকারে আগামী 4 তারিখ আজ বিধানসভায়। তার পরিপ্রেক্ষিতে 27টা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের মেয়াদ আরো 3 মাস বাড়ানোর জন্য উচ্চশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করা হল। অর্থাৎ 31টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 31 জন উপাচার্য নিযুক্তির জন্য মোট 33টা নাম প্রস্তাব করা হল। এরপর যেটা ঘটল সেটা অভাবনীয়। রাজ্যপাল 31 জনে একতরফাভাবে 11টা বিশ্ববিদ্যালয়ে 11 জন অধ্যাপককে উপাচার্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্দেশিকা জারি করলেন।
ওই প্রফেসর চ্যাটার্জি যেটা বললেন যে এরা উপাচার্য না কিছু বয়ে যাচ্ছে না, কোন মাইনে হবে না, কিছুই বয়ে যাচ্ছে না, যেভাবে নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছে সেটাও পরিষ্কার না। আদালতের রায় তাও খানিকটা পরিষ্কার হলো যে অন্তত এর উপাচার্য নয়। এবং পয়লা জুন রাজভবনের পক্ষ থেকে একটি খবর করে বলা হলো যে চ্যান্সেলর এই দফায় যে 11 জন অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে উনি কনসালটেশন বা পরামর্শ করেছেন। যেখানে 27টা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য আছেন সেখানে তাদের বহাল রাখার জন্য আমরা ফাইল পাঠিয়েছি। চ্যান্সেলর নামগুলো বিবেচনা করেছেন এবং তার থেকে 3টে নাম তিনি গ্রহণ করেছেন। আরো বলা হয়েছে যে অনেক অন্তর্বর্তী উপাচার্য যেহেতু রিপোর্ট দেননি, অর্থাৎ এরা যেটা নিয়ম তারা সেটাই মানতে চেয়েছিলেন, আইন মানতে চেয়েছিলেন যে রিপোর্ট দিলে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে রিপোর্ট দেব। তুমি আমার থেকে কি রিপোর্ট জানতে চাইছো, কিভাবে রিপোর্ট জানতে চাইছো? প্রত্যেক উপাচার্যকে তুমি এইভাবে নোটিশ পাঠাতে পারো কিনা? পাঠিয়েছেন যে রিপোর্ট দিতে হবে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে কপি দিন, কপি নেই। তা কিছু উপাচার্য বললেন যে আমরা যে আইন সেই আইন অনুযায়ী চলবো, সরকারের সঙ্গে থাকা বা না থাকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আইনের সঙ্গে আছে। আপনাকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী ওই বিল আমরা আবার বিধানসভায় পাস করাবো, আবার পাঠাবো। দুবারের পর আপনি সই না করলে ওটা আপনি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু যা নিয়ম যা আইন তা আমরা আশা করি সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তাহলে একটা জিনিস আমি বলতে চাই, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে যেটা কেন এরকম হচ্ছে। আমি এটা সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড থেকে আমার মনে হচ্ছে যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং সামাজিক মাধ্যম তথা সোশ্যাল মিডিয়া কিভাবে বড় বড় এইসব বৃহদাকার মনকে কিভাবে প্রভাবিত করে, যে সম্প্রতি গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের অ্যান্টি ইনকামবেন্সি থাকবেই যে কোনো সরকার, কিন্তু এই সম্প্রতি গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে যে আপনারা ভাবুন কি যে একটা হচ্ছে নির্বাচনে হিংসা এবং আরেকটা হচ্ছে দুর্নীতি। এটা হচ্ছে সমস্ত গণমাধ্যমের মূল আকর্ষণের বা মূল আলোচনার মূল ক্ষেত্র। এবার দেখুন মাননীয় রাজ্যপালের সম্প্রতি ক্রিয়াকলাপ দেখবেন, যে মুহূর্তে নির্বাচনে হিংসার খবর বেশি করে শুরু হলো উনি রাজভবনে কন্ট্রোল রুম করে দিলেন, গণমাধ্যমকে ডেকে দেখালেন সেই কন্ট্রোল রুম এবং নির্বাচনে গণনার দিন হিংসা নিয়ে একের পর এক বিবৃতি দিয়ে গেলেন, সঙ্গে সারা মিডিয়া নিয়ে চষে ফেলেন সারা রাজ্য। নির্বাচনের যে রেজাল্ট বেরোলো তারপর আবার তাকে দেখা গেল না, যে এই রেজাল্টটা বেরোলো কেন নেই না, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, মন একেবারে ভালো নেই, মন একেবারে ভালো নেই। নির্বাচনের রেজাল্ট এইরকম ভাবে ভাবা যায় দেখা গেল না ওনাকে। তারপর পরক্ষণে এরপর উনি কন্ট্রোল রুম করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এবং সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলে গেছে, অর্থাৎ গণমাধ্যমকে ডেকে নিজের ছবি সম্প্রচার ইত্যাদি 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 ইত্যাদি। অর্থাৎ রাজ্যপালের মতো একটি সাংবিধানিক পদ যার নিভৃতি থেকে রাজ্যের অভিভাবকত্ব করার কথা, তার গণমাধ্যম সামাজিক মাধ্যমের নায়ক হয়ে ওঠা যুগগ্র বাসনা আমরা বারবার লক্ষ্য করছি। এটা একটা আমার মনে হয় যে সংবিধান যখন তৈরি হয়েছিল তখন ফেসবুক ছিল না, টুইটার ছিল না, ইনস্টাগ্রাম ছিল না, তার কনস্টিটিউশনে যারা তৈরি করেছেন আম্বেদকর জানতেন না এবং তার অন্যান্য লোকেরাও জানতেন না। আমার মনে হয় কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করা যদি করতেই হয় তাহলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা মনোনীত জনপ্রতিনিধিরা এই গণমাধ্যমকে কতটা ব্যবহার করবেন, কতদূর ব্যবহার করবেন, এই নিয়ে যদি আইন নিয়ে যদি কোনো একটা বিচার, কোনো একটা আলোচনা চর্চার মধ্যে যদি বসে, আমার মনে হয় সেটা আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা, সেটা আমরা তো ব্যবহার করবই, সংবিধানের ক্ষেত্রেও সেটা ব্যবহৃত হতে পারে। নইলে যেরকম হারে রাজ্যপালদের পেজ 3 সেলিব্রিটি হওয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা খুব বিপজ্জনক, এটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। একটা বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই, তাদের আমি নমস্কার জানাচ্ছি, তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু আমার মনে হয় যে ফাইনালি আইনের শাসন থাকবে, আইনই জিতবে। সেটা আদালত একরকম ভাবে জানাবেন আমাদের, আদালতের বাইরেও নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বতন আইনও কিছু আছে, সেই আইনও আমাদের নিশ্চয়ই সময় মতো সবই জানাবে।
হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে কনসালটেশন করেছে। এখন কনসালটেশন মানে কি কিন্তু মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট, দেশের শীর্ষ আদালত, রাজ্যপাল এবং শিক্ষা দপ্তরের কনসালটেশন মানে কি সুপ্রিম কোর্ট খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। ডক্টর রাম তাওপিয়া সিং ভার্সেস স্টেট অফ বিহার and others from the মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট, প্যারাগ্রাফ 18, সুপ্রিম কোর্ট বলছেন অনুচ্ছেদটির মূল নির্দেশে বলতে হয় মাননীয় আদালত পরিষ্কার জানাচ্ছেন thus deliberation is the quintessence of consultation, অর্থাৎ পরামর্শের মূল কথা হচ্ছে আলোচনা, বেশি আলোচনা করা। আমি তো বারবার আপনার সঙ্গে আলোচনা চেয়েছি, আমি তো আপনার সঙ্গে আলোচনা বাতিল করতে চাইনি। উচ্চশিক্ষা দপ্তর কখনো একতরফা উপাচার্য নিয়োগ করতে চাইনি। এমনকি একথাও উপাচার্যদের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে কোনটায় আপনার মত থাকবে, কোনটায় আমার মত থাকবে না, আসুন আলোচনা করি, ডিসএগ্রিমেন্ট অফ এগ্রিমেন্ট হোক। আমি কোন উপাচার্যের ক্ষেত্রে আমার কথা বলতে পারি, হ্যাঁ বলতে পারি, আপনি সেটা না বলতে পারেন। আপনি কোথাও হ্যাঁ বলেন, আমি সেটা না বলতে পারি। আলোচনা করা হয়তো আপনার কথাই দেখা হবে, তৃতীয় জন কাউকে নেওয়া হবে, কিন্তু আলোচনা তো হোক। একটা আলোচনা তো আমরা চাইব, তাই সেটা উনি চাইলেন না। উনি বললেন যে ওই কি আনন্দ উল্লিখিত রায়ের শেষ অনুচ্ছেদ বা প্যারা 31-3 নম্বর পয়েন্টে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলছেন the chancellor shall make appointments after effective and meaningful consultation with the state government. যে কোনো সময় হতে পারে। হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পঠন নিয়ে না কি কোনো উপদেশ থাকবে না আমাদের জন্য, বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটা কোনো কারিকুলাম ঠিক করতে বলা, স্ট্যাটিউট কেন হয়নি বলা, দিনের ক্ষেত্রে দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিন নেই, চ্যান্সেলরের সেখানে নমিনি দেওয়ার কথা, কোনো নমিনি আসছে না, দিনের পর দিন আমরা বলছি। রিক্রুটমেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের নমিনি আসার কথা, সেখানে আসছে না, সেখানে তার কোনো বক্তব্য নেই, তার কোনো মতামত নেই, শুধুমাত্র পঞ্চায়েতে হিংসা আর দুর্নীতি দমন। এই যে ঠিকভাবে কাজ করা, আজকে কন্যাশ্রীর মতো ধরুন একটা আন্তর্জাতিক প্রশংসা পাওয়ার মতো প্রকল্প, সেই নিয়ে তার কোনো প্রশংসা থাকতে পারে, সমালোচনা থাকতে পারে, বা পরামর্শ থাকতে পারে, যে কোনো ব্যাপার নেই, কোনো পরামর্শ বিষয় নেই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ডেকে বা কোনো গণমাধ্যমকে ডেকে বলা যে এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলতে পারে, সেইটা নিয়ে ওনার কোনো গঠনমূলক বা ইতিবাচক কোনো বক্তব্য নেই, না নেই। কারণ তাহলে তো আর গণমাধ্যমেও তাকে নিয়ে হইচই হবে না, সামাজিক মাধ্যমেও আর সেইটা নিয়ে চর্চা চলবে না। এইটাই খুব আমার মনে হয়, আমাদের মনে হয় যেটা আজকের দিনে খুব যাকে বলে পোস্ট ভার্চুয়াল যে হ্যাপেনিং যে সোসাইটি, সেইখানে একটা খুব দুর্দশা এবং একটা কত দুর্ভাগ্যের একটা কারণ বলে আমি এরকম মনে করি। যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে, আলোচনায় আসবেন, নমিনি পাঠাবেন, চ্যান্সেলর নমিনি পাঠাবেন, নতুন করে সার্চ কমিটি যখন গঠন হবে, দিনের নমিনি পাঠাবেন, আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে জানছেন যেখানে যেখানে নমিনি না পাঠাবেন চুপ করে বসে আছেন, বরং কি করে রাজ্য সরকারের নির্বাচিত উপাচার্যদের অপদস্থ করা যায় বা সহ-উপাচার্যদের অপদস্থ করা যায়, সেইটা না গিয়ে বরং একটু আলোচনার মাধ্যমে একটা এখনো আসুন, আপনি নির্বাচিত নন কিন্তু আপনি সাংবিধানিক পোস্ট, আমরা আপনাকে সম্মান জানাতে চাই, সেইটা আপনি মাথায় রাখুন। কিন্তু এটা আমাদের নির্বাচিত সরকার, 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি মুখ্যমন্ত্রীর কথাও শুনতে চাইছেন না, মানতে চাইছেন না, এটা দুর্ভাগ্য। কিন্তু এইভাবে কি নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব হবে? ওই এর বিকল্প কি হয়ে উঠবে না সামনের দিনে? ইমানুয়েল কান্ট সত্যি, আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চতম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে একদম স্বাধীন চিন্তা, যেটা প্রত্যেকের, প্রফেসর ভাল্লা থেকে প্রফেসর যাদব থেকে প্রফেসর সরকার থেকে সবাই এখানে যারা বলছে যে এটা হচ্ছে একক চিন্তা ও স্বাধীন চিন্তার জায়গা, তাই এদের স্বায়ত্ত শাসন থাকতেই হবে যেভাবে। এই ক্ষেত্রে উপাচার্যদের কাছ থেকে দৈনন্দিন বা সাপ্তাহিক কার্যকলাপ বা রিপোর্ট
মুখ্যমন্ত্রী ছেড়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে ঢোকেনি না কোনদিন। তিনি একেবারেই সচেতনে বিশ্বাস করেন। আমাদের দপ্তর কোনোদিন এখানে কোনো রিপোর্ট চাইনি, কারণ আমরা মনে করি তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা বা সাহিত্য শাসনের অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হয়, যা এই উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে একেবারেই কাম্য নয়। সেখানে রাজভবন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে কি করতে চাইছে সেটি সহজেই হলো। আমরা কিন্তু বলি, আমরা কিন্তু পরিষদে বলছি, আমরা কিন্তু চাইলে যে কথা বলি আমরা মনে করে ওরা তো সেই মানে হলো, কিন্তু ওরা আমি জানি এখানে যারা বেশিরভাগ ভাইস চ্যান্সেলর আছে তাদের সঙ্গে আমার বেশিরভাগের সঙ্গে কোনো কমিউনিকেশন কোনোভাবেই ছিল না, ফর্মাল একটা ভার্চুয়াল মিটিং ছাড়া। কোভিডের পর কারণ বেশিরভাগ ভাইস চ্যান্সেলর এখানে যারা এসছে তারা 2021-এর আগেই এসছে, বেশিরভাগ। আবার অনেকে এসছেন 11 থেকে 14 মধ্যে হয়, পছন্দ থাকতে পারে। Professor Jadhav has distinguished and differentiated. Professor Apurvanandan also, যে অধ্যাপকদের আসলে অধ্যাপক সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে, মানে একটা ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র তো এই মাথা একটা ঊর্ধ্বলোক থেকে অধ্যাপক ব্যাপারটা দেখছেন, কিন্তু এখন অধ্যাপকেরও রাজনীতি থাকে, অধ্যাপকের রাজনীতি আছে। The all professors has their own politics. So কেউ আমাদের সরকারের সঙ্গে থাকতে পারেন, কেউ আমাদের পার্টির সঙ্গে থাকতে পারেন, ওদের যদি গণতান্ত্রিক অধিকার থাকে তাহলে বিজেপির সঙ্গে কোনো প্রফেসর যেতে পারেন। Maybe which Professor Jadhav said that third grade intellectuals or academicians, maybe